ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کی بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ یوحوا نے کہا، جرید کی ذات بہت کمزور ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے۔ یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اتالیق، یوحوا نے کہا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائی یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا، یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا۔ یوحوا نے کہا، یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لیس نے کہا، اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا کہ کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحوا نے رندھیائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا۔ یہ واحد شخص ہے، خدائی یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے۔ لیس نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موشان نے یوحوا کو اشارہ کیا۔ یوحوا باہر چلی گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں۔ ذرا صبر کرو جرید۔ بوڑھے لیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل، بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم رضی اللہ عنہ نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا رستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم،
किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और इनकी बदऔदी पर इन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपने खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अस्मा और नाफे हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से रिवायत करते हैं कि मारका खंदक के खात्मे पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में हर कोई नमाज असर बनु कुरैज़ा के पास पहुँच कर पढ़े। एक और हदीस में है जिसके रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु है, उन्होंने कहा था, मैं अब तक लश्कर का गिरदो गुबार बनु गनम में उड़ते हुए देख रहा हूँ। ये इस वक्त की बात है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा को बदऔदी और धोखा दही की सज़ा देने गए थे। तमाम मौरखीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु कुरैज़ा की किलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। अहादीस के मुताबिक साद बिन माज को बनु कुरैज़ा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअहदी की सज़ा खुद तजवीज़ करें। साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में इन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हब्बान बिन अरफा की बर्छी लगी थी। लहस बिन मोशान, युहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरीद बिन मुसब भी वहीं बैठा था। इन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, इसने घबराहट से कांपती हुई आवाज में कहा। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गिर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किला के बुर्ज में चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लैस बिन मोशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मोशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपका जादू इन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही हैं, रोक सकता है? बूढ़े लैस बिन मोशान ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज हुआ तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदाई यहूदा की कसम, काब बिन असद ने कहा, ये मुखबरी नाइम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम ना था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान मुहासरे की तरतीब में आ रहे हैं, हम निकल नहीं सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो। लैस बिन मोशान ने कहा, युहावा जरीद को साथ लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप ऊपर क्यों नहीं जाते? लैस बिन मोशान, काब बिन असद ने कहा, आपका वो इल्म और वो जादू कहाँ गया? तुम इस राज को नहीं समझ सकते। बूढ़े लैस ने कहा, मूसा ने फिरौन को एक ही दिन में ख़त्म नहीं कर दिया था। ये असा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वही है जो मूसा ने दरिया पे मारा था तो पानी ने इन्हें रास्ता दे दिया था। ये असा का करिश्मा था कि फिरौन का लश्कर और वो खुद दरिया में डूबकर फना हो गया था। इस तरह मूसा अपने कबीले को मिस्र से निकाल लाए थे, इस तरह मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। युहावा और जरीद बिन मुसैब पिछले दरवाजे से निकल गए और लैस बिन मोशान भी निकल पड़ा। मुसलमान जब बनु कुरैज़ा की बस्ती के करीब आए, औरतों और बच्चों में हड़बूंग बरपा हो गई और भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे अपने घरों को भागे जा रहे थे। कोई आदमी मुकाबले के लिए बाहर ना आया। जो मुसलमान टेकरियों की तरफ से मुहासरे के लिए आगे बढ़ रहे थे, इन्हें 2 आदमी और एक औरत नजर आई। तीनों भागे जा रहे थे। आदमी जो बूढ़ा था और औरत अपने साथी को घसीट रहे थे। वो पीछे को मुड़ मुड़ कर देखता और आगे नहीं चलता था। वो लैस बिन मोशान, जरीद और युहावा थे। लैस ने जरीद के जहन पर कब्जा करके इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ बिल्लाह कत्ल पर आमादा कर लिया था, लेकिन अब जरीद इसके लिए मुसीबत बन गया था। वो इस अमल के ज़ेरे असर था जिसे आज हिप्नोटाइज़म कहा जाता है। युहावा अपनी मोहब्बत की खातिर इसे अपने साथ ले जा रही थी। इसे यही एक ख़तरा नज़र आ रहा था कि जरीद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा और लैस जरीद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि इसे किसी और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ बिल्लाह कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरीद लैस के अमल तनवीम के ज़ेरे असर बार बार कहता था, कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है? वो हम में से है, वो मेरे हाथों कत्ल होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना जाने दो। एक मुसलमान ने टेकरी पर खड़े होकर इन्हें ललकारा और रुकने को कहा। लैस और युहावा ने पीछे देखा और वो जरीद को अकेला छोड़कर भाग गए। जरीद ने तलवार निकाली। कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जरीद ने तलवार लहराकर टेकरी की तरफ आते हुए कहा, वो हम में से है, मैं इसे पहचानता हूँ।